क्योंकि जिहड़ा भगती का सिद्धांत है वो किसी भी युग के अंदर बदलता नहीं है। क्योंकि युग भावें असी अपनी मतलब दे नाल अपनी मत नाल किसी भी युग की गल कर लीए, भावें असी आखिए भी किसी समय सतयुग से, फिर किसी समय त्रेता आया, फिर किसी समय द्वापर आया, तो इस समय अंदर असी जिंदे अंदर जी रहे हैं असी आखिए भी ये कलयुग है। इस समय की वंड साड़ी अपनी मत के अनुसार है। भगत दे लई समा कोई भी होवे, भगत दे लई समा इको वर्गा होंदा है। जिन्हें रब की इबादत करनी है, जिन्हें रबी गुणों को धारण करके अपना जीवन जीना है, उनके लिए समा कोई भी होवे, वो जदों परमात्मा की याद विच हुंदा है तो उनके लिए सतयुग हुंदा है, तो जदों परमात्मा की याद तो सखना हुंदा है, विहूणा हुंदा है, वांझा हुंदा है, तो उदों उनके लिए कलयुग हुंदा है। बाणी दे प्रतक प्रमाण आप बहुत बारी बाणी विचों सुनते भी हो, आखां जीवा विसरै मर जाऊं। साहब गुरु नानक पातशाह कहते ने एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। समय की वंड वो मनुख हमेशा समय नूं वंड के चलते हैं, जिन्हां ने किसी चीज़ की प्राप्ति ना करनी होवे ते अपनी कीते हुए कर्मां नूं सिर्फ समय ते थोप के चले जाना होवे भी की करिए ते समा ही कलयुग दा है। आपां सारे यही गल कहने आ ना, कुछ माड़ा होए समाज विच, कुछ समाज विच गलत हुंदा होवे ते आपां सारे कोई गल कहने आ भी भाई की करिए कलयुग दा समा चल रहा है। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते ने नहीं, जिथे रब की याद है उथे सतयुग है। भाव जिथे रबी गुणों के विच जीण वाले ने उथे हमेशा ही सच वरतदा है। सतयुग की है जिथे सच वरतदा है, ते कलयुग की है जिथे झूठ वरतदा है। एक बंदा सामने सड़क के उपर पिया होया, किसी कारणवश उनके नाल कोई भाना वापर गया है, तो मेरे वर्गा इंसान खड़ा होया उत्थे सिर्फ वीडियो बना रहा है, तो ध्यान देना फिर मेरे लिए तो वह कलयुग है ना। जे मैनू अपने फर्ज की अहमियत समझ विच नहीं आई, जे मैनू पता नहीं लगा भी इंसानियत किनू कहंदे ने, जे मैं इंसानी फर्जां तो सखना हाँ विहूणा हाँ, तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते हैं फिर तेरे लिए समा कोई भी होवे कि गुरुद्वारियां दे अंदर लोग एक दूजे दियां पग्गां लांदे तुसी नहीं वेखे, कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदां दे अंदर तुसी लड़दे हुए लोग नहीं देखे, तुसी सब ने वेखे होने ने। तो फिर मन च ये भी आया होना है भी ये बंदे इत्थे भी लड़ रहे हैं। तो भाई साहब भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, वो कहते माया डर डर पतहार गुरुद्वारे आवे। बंदा संसार दे कर्मां तो संसार दी पीड़ा तो दूर होने दे लई बचन दे लई रब दे दर ते आउंदा है। ते जे रब दे दर ते आके भी यही कर्म करने ने, ते भाई साहब भाई गुरदास कहते ने माया डर डर पतहार गुरुद्वारे आवे, तहां जो माया व्यापे कहो कत जाइए। भाई फिर तेरा छुटकारा किथे जाके होएगा। इनका भाव है फिर तू कदे भी किसी थां ते भी बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू मिथ लिया भी समा ही माड़ा है। असी अपने कर्मां वल नहीं वेखना चाहते भी मेरे कर्म माड़े ने, क्योंकि बंदे का सुभाव ते फितरत है अपनी गलती मननी नहीं चाहता, कदे भी नहीं मननी चाहता। तुसी किसी इंसान नूं कह दिओ भी भाई तू आ गलत किया, वो कहेगा नहीं जे मैं गलत किया है तो ये मैं इहदी वजह करके गलत किया है।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2, 2:30, 3 ਵੱਜਣ, ਲੋਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ। ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਇਆ, ਦੂਜਾ। ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੂਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੂਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ,
पर मैं की करा, मेरे पशुओं को नहीं पता, मैं उन्होंने एक पासे मोड़ना दूजे पासे चले जाते हैं, दूजे पासे मोड़ना तो दूजे पासे निकल जाते हैं। मैनू तो समझ है पर पशु को समझ नहीं। तो भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं बस यही अंतर है तेरे अंदर ते पशु के अंदर। पशुआ मनुख देह अंतर अंतर यह है, शब्द सुरत को विवेक अविवेक है। पशु ते मनुख दे अंदर अंतर की है? पशु दे कोलों विवेक बुद्ध नहीं हैगी पर बंदे कोलों विवेक बुद्ध है। पशु ने हरा खेत वेख्या तो उन्हें मुंह मारना ही मारना, उन्होंने नहीं पता है मेरा मेरे मालक दा कि किसी होर दा। पर बंदे नूं पता है भी आ जिहड़ी पूंजी मैं वरत रहा, जिहड़े काम मैं कर रहा है चंगे ने कि माड़े ने। बंदा शाम होवे ते अपने घर ही परत के आंदा ना, कदी किसी दूजे दे घर ते नहीं जांदा ना, क्योंकि उन्होंने पता है भी ये घर मेरा है। असी जिन्ने मर्जी लंबे सफर ते चले जाइए पर शाम होंदी असी अपने घर वाल दौड़ने आ, क्योंकि साडी तांग है, सानू पता है घर साडा है। पर पशु नूं तुसी आखो भी ये खेत तेरे मालक दा नहीं, उन्होंने इस नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने मतलब है सामने दिसण वाला हरा चारा, उन्हें उधर मुंह मारना है भावें खेत किसी का भी होवे। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं शब्द सुरत को विवेक अविवेक है, पशु हरियायो कहो सुनियो अनसुनियो करे। पशु नूं आखो भी हरिया खेत है, ना वेख ये तेरा मालक दा नहीं, ये किसी होर दा है, पशु नूं कोई मतलब नहीं। पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं बंदे कोलों समझ है। हुण जिहड़ा समझ नहीं वरतदा उन्होंने सतगुर ने बाणी दे अंदर फिर आख्या करतूत पशु की मानस जात। ये सतगुर ने एवें शब्द नहीं वरते बाणी दे अंदर, इन्हां शब्दां दा कोई बड़ा गहन मतलब है। पातशाह कहते ने तेरे कर्म जेड़े ने वो पशुआं वाले ने। क्यों? क्योंकि पशु नूं कह दी वो भी नहीं सुनदा ते तू भी नहीं सुन रहा, चंगा की है ते माड़ा की है। तू धार्मिक द्वारे ते खड़ा होया भी एक दूजे दियां पग्गां लाई जाना है, तेनू भी नहीं पता, तू भी ते पशु है ना। मत कहो ऐसे लोगों को ये बड़े बड़े कोई धर्म दा मन विच दर्द रखन वाले लोग ने, नहीं, वो बंदे अपने मतलब लिए लड़ते हैं। ਜਿਹੜੇ इलैक्शन गुरुद्वारे दे लड़ते होण ते लड़दियां होइयां शराबां संगतां दे विच लोकां दे विच जाके वंडण, तुसीं की समझदे हो बंदे धर्मी ने? नहीं, वो बंदे धर्मी नहीं हैं, वो राजनीतिक लोग ने। उन्होंने राजनीति दीयां रोटियां सेकणियां ने, उन्होंने मतलब यह है अज गुरुद्वारे की प्रधानगी मिली है, कल नूं गुरुद्वारे तो उपर उठ के हो सकता है मैनूं किसी थां दी होर टिकट मिल जाए। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते हैं वो लोग नहीं, वो तो करतूत पशु की मानस जात है। इसे करके बाबा फरीद साहब जी अज कहते ने साईं मुझे ना दे, हे मेरे मालक जी मैनू किसी होर दे दर ते बैठना पवे, मैनू किसी होर दे बूहे दे अगे जाना पवे, मेरे मालक जी ऐसा समा मेरी जिंदगी विच ना आवे। इन्हां मतलब की हो? बाबा फरीद साहब कहते ने सतगुर जी मैं तेरे दर दा जाचक हाँ। देखो बाणी दे अंदर सतगुर ने बड़े ऐसे शब्द वरते ने जिथे परमात्मा के चरणों विचों जाचक हो के मंगे है। आप हुणे आरती पढ़ के गए हो तो बाबा कबीर साहब जी के शब्द आपने पढ़े ने, भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै। बाबा कबीर साहब कहते ने हे मेरे रब जी जे तुसी मैनू ये आखो भी कबीर तू भुखे रह के बंदगी कर लै, ते बाबा कबीर साहब कहते ने रब जी मैं भुखे रह के बंदगी नहीं कर सकता। भुखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै। सतगुर जे तुसी ये कहते हो भी मैं भुखे रह के बंदगी करा ते अपनी आ माला फड़ लै। भाव यह है भी सतगुर जी भुखे रह के ते बंदगी नहीं हो सकती। यह माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रेना। सतगुर मैं मंगदा की हाँ? एक तो मंगदा भी जेड़े तेरे प्यार वाले तेरी बंदगी वाले वो जेड़े जुड़े हुए ने उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू मिल जाए। हो मांगो संतन रेना। संतन रेना दा भावे रब दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़, भाव उन्हां दी संगत। हो मांगो संतन रेना मैं ना ही किसी का देना। ते सतगुर जी दूजा ये कि मेरे मालक जी मैं इस शरीर दे अंदर रह के
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਸੋਚੇਗਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ ਬਣਾ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੋ ਸੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ, ਭਾਉ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੁਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜੀਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਈ ਜਾਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਖੱਡੀ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੁਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋਂ ਰਘੁਰਾਈ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾ ਕਿਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਕੋ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਆਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5-6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ 5-6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ 101ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਆਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਰਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਪੁਚਾਰਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਨੇ, 4 ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਏ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡਿਆਪ ਆਪ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਏ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਕਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨਿਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ?
किसी होर दे बूहे दे अगे मंगता बना के रखना है, जे तू इवें रख सी जियो शरीरों ले सतगुर जी उदू चंगा मैनू मौत आ जाए। इहदा मतलब ये सतगुर कह रहे हैं भी भलिया जे मंगना है तो एक रब के चरणों विचों मंग। असी तो गुरु ग्रंथ साहब जी का लड़ छड्ड के जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी के शरीक बन के बैठे ने, असी तो उन्हां दे चरणों विचों मंग रहे हैं। किसी नूं पुछ लो, कहंदा मैं तो फलाने बाबे नाल जुड़िया, वो कहंदा मैं फलाने बाबे नाल जुड़िया। कोई ये नहीं कहंदा मैं गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़िया। कोई कहंदा साध संगत भी मैं गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़िया। सी जिन्ने असी सारे अपने अपने बाबे गिना देने ना, इहदा मतलब असी परमात्मा दे मंगते नहीं, जाचक नहीं, असी रब दे बनाए बंदियां दे मंगते बन गए हैं। असी कहने साडे काम सवार देगा। पढ़ो कभी धन गुरु नानक पातशाह जी के बचन, बाबा नानक जी कहते ने नहीं ज्ञान भी होना गावे गीत, भुखे मुला घरे मसीत, मखट्टू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे अरजात गवाए। पातशाह कहते ने गुर पीर सदाए, मंगन जाए तां कै मूल ना लगिए पाए। पातशाह कहते ने अपने आप को कहता हो मैं गुरु पीर हाँ, मैं बड़ा वड्डा पहुंचिया होया, ते सतगुर कहते ने गुर पीर सदाए मंगन जाए। उन्होंने जिन्ने बाबिया ने डेरे बनाए ने मैनू माफ कर दिया जे कि इन्हों के कोई बिजनेस चल रहे हैं, ये कित्थों मंगते हैं, इन्हों के घर कित्थों चलते हैं, संगतां दे कोलों चलते हैं ना, जेड़े जिन्हां दे जेड़े इन्हां दे दर ते इन्हां दे कोलों आए। हुण पातशाह कहते ने गुर पीर सदाए, अपने आप को पहना कहना तो गुरु पीर है, फकीर है, पर पातशाह कहते ने मंगन जाए, पर मंगना तो लोगों को पिया है। गुरपीर सदाए मंगन जाए तां कै मूल न लगिए पाए। सतगुर कहते ने इहो जे लोगों के पैरों के विच कदी भी ना लगी, भाव इहो जे लोगों का कदी जाचक ना बन जाई। जे मंगना है तो उस करते परमात्मा को मंग जो सारी कुदरत नूं दे रहा है, जिंदी निगाह विच कोई वड्डा छोटा नहीं, जिन्हें जिन्ने जीव पैदा किए ने, छोटे तो छोटा वड्डे तो वड्डा, जिन्हें सारियां दी आहर पैदा किया है। ताई ते बाबा जी कहते ने बाणी विच रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबे ना जानस कोई, जे तावै ब्रह्मांड खंड को करता करे सोहोई, ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाखन कीट पखाणी है। पत्थर दे विच पैदा होए कीड़े नूं भी वो देण वाला है। सतगुर कहते ने जे मंगता बनना है तो उनका मन, जे जाचक बनना है तो उनका बन। इसे करके बाबा फरीद साहब जी ने अज एक बेनती की रब के चरणों में कि सतगुरु मैं मेहनत करना, पर मेरी मेहनत इन्नी को कदे थोड़े ना भी मैनू 2 वक्त की रोटी जुड़ जाए। मेरे सतगुरु जी मैनू किसी के दर तो जाचक बन के मंगता बन के मंगना ना पवे। तो सतगुर जे किसी के कोलों मंगना पै जाए तो बाबा फरीद साहब कहते ने जियो शरीरों ले। सतगुर उस तो चंगा यह है कि मेरे को सवासां की पूंजी खोल है, मैं इस शरीर रूपी मंडोली के अंदर होर नहीं जीना चाहता। जे किसी के दर का मंगता बन के रहना है तो सतगुरु जी फिर मैनू उदू मौत चंगी है। सतगुर किरपा करन, इन अमृत बचनों को समझण की दात धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी अपने चरणों विचों बख्श देन। अरदास ये करिए भी सतगुर सदा तेरे चरणों के विचों जाचक बन के मंगीए। बड़े ने संसार दे विच दावे करन वाले असी ये कर देंगे वो कर देंगे, पर सच है जे वो कर सकन वाले होन तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर लैन, पर वो सिर्फ सानू अपने भरोसे विच लैके सानू यूज़ करते हैं, सानू वरतते हैं, पर असल विच उन्हां दे पल्ले कुछ भी नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जे मंगना है तो उस एक करते दे चरणों विचों मंग जो सारी खलकत नूं दातां देण वाला है, जिन्हों पातशाह जी ने दाता आखिया है, जिन्हों सतगुर ने भुगता आखिया है, दाना आखिया है, बीना आखिया है। ऐसा मालक ऐसा सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहरमत करन, होइयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी।